Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, I am very happy to solve 2022 question paper. Many students are requested to solve the GST II question paper, and we have only two question paper of Akka Mahadevi Women's University, Vijayapur. So both two question paper we are going to solve. So if possible, unit wise also I will try to make a videos, and I am able to upload to YouTube channel also. So already valuation under GST chapter PPT is ready. So only thing we have to make a class and upload to YouTube channel. So we'll try. So before that, many students are requested to solve the question paper, and this question paper is solved by Vaishnavi Revankar, our own students. So she helped me a lot to prepare this PPT, and she herself has prepared this PPT. So only my part is to, in class I have explained her all the students, and she solved this 2020 question paper, and she herself make a PPT. So that PPT she shared me. So using that PPT again I am going to explain 2022 question paper to all my students. So humble request to all the students, please share this videos to your friends also. So they request them also to share their friends. So this will help to all the students. So GST concept anna ನಾನು 2022 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ತಪ್ಪು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆದವ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ LMS ನಲ್ಲಿ GST ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಸೊ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I think you people are waiting. Okay. 2 marks questions. What is zero rated supply? So idu first chapter sambandhapattanತಹ question. What is zero rated supply? Zero rating is output exempt from payment of tax, as well as no restrictions on taking the credit of taxes paid on input for making output supply. Here entire chain of supply is exempted. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, you have a some percentage of rates, 5% ಇರಬಹುದು, 12% ಇರಬಹುದು, 18% ಇರಬಹುದು, 28% ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ITC, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. Zero rating is output exempt from payment of tax, as well as no restrictions on taking the credit of taxes paid on input for making output supply. Here entire chain of supply is exempted. For example, export. So now export ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, when you are doing the supply of exports, that time the zero rated rate will be applicable. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
Next, give the meaning of abatement. Abatement is a reduction in or an exemption of the level of taxation paid by an individual or a company. In simple terms, it is a decrease in tax slabs. So abatement ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಲ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಆಫ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(1). ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1.5 crores, ಲೆಸ್ ದನ್ 1.5 crores ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 75 lakhs ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದು 1.5 crore ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. 75 lakhs ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಇವು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 75 lakhs ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಶುಡ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ, ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ. ವೆನ್ ಶುಡ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GST. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ NEFT ಆರ್ RTGS. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, NEFT ಮಾಡ್ಬೋದು, RTGS ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ GSTN ಆ್ಯಂಡ್ CPIN. So GSTN, goods and service tax network. So students, GSTN is very important. It's a company. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಾರೆ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಸೇರಿದಾರೆ, LIC ಇವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಪನಿ, ಇವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ GST ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರಿಂಗ್ GST ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು GSTನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ CPIN, ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. CPIN ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು CPIN ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ GST ಪರ್ವ್ಯೂ? ಸೊ alcohol for common consumption, petroleum products and electricity etc. are kept outside GST purview. So ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ GST ಲಾಗು ಆಗಿಲ್ಲ. When open market value is considered, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The open market value is considered when supply of goods and services is for consideration not received in money. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್? ಸೊ GSTN ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್, place of dispatch and delivery with pin code, value of goods, document number of bill of supply or tax invoice. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಂತರ GST ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ RCM. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್, registered person instead of supplier, unregistered person, for which the recipient receive the benefit of ITC. ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆದವರು, ಸೊ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಅನ್ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವನ GST ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತುಂಬಕ್ಕಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು RCM ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್? Aggregate turnover means the total value of taxable outward supplies, exempt supplies, export and interstate supply of person having same PAN to be computed on all India basis. So ಇದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Based on the calculation of aggregate turnover, we are going to decide whether this person, this manufacturer or trader is coming under composition scheme or not, under section 10 subsection 1. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು aggregate turnover ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Exempted supply, outward supply, interstate supply of person having same PAN to be computed on India basis. So same PAN, ಈಗ ನಂದ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. Then mention 4 items of goods in nil rate list. Fresh fruits, vegetables, eggs, natural money, ನಂತರ fresh milk, fish, etc. So ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ nil rate. So food item ಮೇಲೆ there is no GST. Okay. Mention 4 items of goods in nil rate list. Fresh fruits, vegetables, eggs, natural honey, fresh milk, fish, etc. So idu nimma 2 marks questions. So now we will move to section B, 5 marks questions. Okay, 5 marks questions. Bala simple. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ GST ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ, he can complete within 2 hours. 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನೀವು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1.5 hours. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿರಣ್ ಸೋಲ್ಡ್ 6 sweaters ಫಾರ್ 6,300 ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST at 5%. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 6,300ಗೆ 6 sweaters ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಕಿರಣ್. ಅದರಲ್ಲಿ 6,300ನಲ್ಲಿ 5% GST ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ GST ಪೇಡ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, GSTಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 6 ಸ್ವೆಟರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, calculation of cost of each sweater and GST payable. Value of sweater is 6,300 less 5% GST included in above value. So ಇದನ್ನ GST ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 6,300 into 5 divided by 105. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ 105 ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, GST ಎಷ್ಟೈತಿ? 5% ಐತಿ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ GST ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 + 5 105 ಆಯಿತು. ಈ 105 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 6,300 ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ರೂಪೀಸ್ GST ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ GST 5 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 105 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ GST ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6,300 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 6,300 into 5 divided by 105.
ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 112. ಸೊ 18% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 118. 28% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 28 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 128. ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾವು 105 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನೀವು ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Then you should calculate the GST. Then you will come to know value of 6 sweaters excluding GST, that is 6000. So ಇದು 6000 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ 6000 ಇಂಟು 5%, 300 ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 6300 is the total value for 6 sweaters including GST of 5%. Okay, let's move. Therefore, cost of each sweater equal to 6000 divided by 6, that is 1000 per sweater. ಅದೇ ರೀತಿ GST 300 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 rupees. So 1000 into 50 rupees. 1000 sweater cost to 50 rupees GST. Okay, hope you all students are getting what I am explaining. So GST ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, next question. Ascertain whether supplier in the following cases is eligible for compositions levy provided their turnover is preceding year is rupees 1 crore 48 lakhs. Okay, note ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ is 1.5 crore or 150 lakhs for non-specified states and 75 lakhs for specified states according to section 10 subsection 1. So in this case, first case, in this case the supplier Mahesh is engaged in coaching classes in Karnataka, registered in Karnataka itself, hence he can opt composition scheme because his turnover for preceding year is 1.48 crore. So ಅವ ಈ ವರ್ಷ ಅವ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಟರ್ನೋವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.5 ಕ್ರೋರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. 1 crore 48 lakhs is less than 1.5 crore. So he can go for the composition scheme. So second case, garments manufacturers has registered office in Karnataka and supplier of goods in Kerala. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ GST ಏರಿಯಾ ಒಳಗನೆ ನೀವು ಕವರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಹೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 crore ಆಲ್ಸೋ, he is not eligible to take a composition scheme. So composition scheme is not compulsory to take. ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕೇರಳ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನೊಳಗೆ ಸೇರ್ಸಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.48 crore ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.5 crore ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, he is not eligible to opt composition scheme. ಓಕೆ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ.
Compute the value of taxable supply for the month of December 2021. Compute the value of taxable supply for the month of December 2021 from the following particulars. So ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ GST ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ ವೈಷ್ಣವಿ ರೇವಣ್ಕರ್ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ದನ್ನು PPT ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ 5 lakh, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 50,000, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25,000, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು 50,000 ಹಾಕಿದಿರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ 5,75,000. ಆ್ಯಡ್ 25% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ 25% ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ 1,43,750 ಬಂತು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ 7,18,750. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಇದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 7,18,750 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆದಾಗ ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಈ 7,18,750 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. From the following informations, you are required to compute the net tax payable. Value of goods supplied, SGST and CGST rates are 6% each, rupees 1,20,000. Value of input of goods and services, CGST and SGST are 6% each, rupees 1,05,000. ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST. ನೀವೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈರಿಗೆ ನೀವು GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ GSTನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ GST ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, CGST ಐತಿ, SGST ಐತಿ, 6%, 7,200. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1,05,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಲೆಸ್ GST ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, CGST, SGST 6%, 6,300. ಸೊ ಈ 7,200 ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 6,300 ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 900. ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ GST ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ GST ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ITC ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ A ಆಫ್ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ A ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ B ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the person can generate part A of e-way bill form or registered person supplier when consignment value is more than 50,000. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. Then recipient, when the supplier is unregistered person and the recipient is unregistered, he has to generate part A of e-way bill. So ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಸಪ್ಲೈಯರು. ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತುಂಬ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರು, ಯಾರು ಸಪ್ಲೈಯರು, ಯಾರು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, ಡ್ರೈವರ್ ನಂಬರ್, ಡ್ರೈವರ್ ನೇಮ್, ಸೊ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ 25 ನಿಮಿಷ. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ. Santosh is a trader, has furnished you the following information, seeking in your advice whether to opt composition scheme ಅಲ್ಲ, composition scheme or not. So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Other that basis you have to decide whether Mr. Santosh can opt for composition scheme. Input purchased intrastate, applicable GST rate is 12%, 25 lakh. Input service hired intrastate, applicable GST 18%, 15 lakh. Capital goods purchased intrastate rupees 12 lakh, 18%. Output sold intrastate inclusive of all. Customer will not pay GST separately, rupees 80 lakh. GST rate on input output is 80%. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೈತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ the aggregate turnover is 1.5 crore 150 lakhs as per section 10 subsection 1 for non-specified states and 75 lakhs for specified states. So ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 75 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ 1.5 crore ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈನು ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಏನು ನೀವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದರ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್, ಬೇರೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಸಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರೋದು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲೈಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆದರೂ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವರು ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟರ್ ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ, ಈ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಂಥೇಳಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ he should also or she should also know that if you are giving in the problem interstate supply, that means that person is not eligible for composition scheme. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 80 ಲಕ್ಷ ಐತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ 80 lakhs ಇಂಟು 18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 118. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 67,79,661. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ rupees 8 lakh ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ 80 lakhs ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 8 lakh ಇದರಲ್ಲೇ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ the aggregate turnover of Santosh is 67,79,661. Since the maximum limit of composition scheme is 1.5 crore, hence he is eligible to opt composition scheme. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ನು ಬರೀಬಹುದು. Inward input purchase, input service, capital goods are not added to aggregate turnover. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿನೂ ನೀವು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ನಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ರೆಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, from the following information provided by Harish registered under the GST Act in the state of Karnataka as a dealer of consumer goods. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ 2022 ಅವ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಂಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಯಾರು ತೆಗೆದಾರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿದನ್ನು. From the following information provided by Harish registered under GST Act in the state of Karnataka as a dealer of consumer goods. Purchase of raw material within state exempt ಐತಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ XYZ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ, XYZಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ. ಏನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಿದ್ದ? ಹಾಂ, ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಂತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ನಾವು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು
ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ GST ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಏನು ಪೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ CGST, SGST, IGST, GST ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ CGST, SST. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದವನ ಅದಾನ, ಇವನು ಕರ್ನಾಟಕದವನ ಅದಾನ. ಯಾರಪ್ಪ ಇವ? ಹರೀಶ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವ, ಎಕ್ಸ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವ. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಹರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ, ವಾಯ್ ಆಂಧ್ರದವ, ಅದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ CGST, SGST ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CGST, SGST ಬರ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ IGST ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ 17 lakhs 6 CGST, SGST 6% ಐತಿ. 1,02,000 1,02,000. IGST 60 lakh ಮೇಲೆ 18% ಐತಿ. 10,80,000 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ CGST, SGST 80 lakh ಮೇಲೆ 4,80,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜ್ಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೆಜ್ಜರ್ ಬರ್ತಾವೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜ್ಜರು, ಒಂದು ಇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜ್ಜರು, ಒಂದು ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜ್ಜರು. ಸೊ ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ITC ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ YZ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, YZ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ನಂತರ Y 50 lakhs ಮೇಲೆ 6%, CGST, SGST ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಅದಾರ ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 17 lakh ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ GST ಎಷ್ಟು 7,20,7,20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ CGST, SGST, IGST ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ಏನೈತಪ್ಪ, ಇಫ್ IGST, ITC ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು IGST ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ CGST ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ SGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. CGST ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ CGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ IGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ SGST, ITC ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು IGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ SGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CGST, SGST ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. IGST, SGST ಜೊತೆನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ IGST, SGST ಜೊತೆನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ CGST ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 5,82,000. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ 7,20,000 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SGST ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ IGST ಏನು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಅದು 10,80,000 ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CGST ಇನ್ಪುಟ್ ಆಮೇಲೆ SGST ಇನ್ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ITC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು IGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ITC, CGST, ITC ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1,38,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ SGST 1,38,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ITC ಆಫ್ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ವಿತ್ IGST ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ 10,80,000 IGST ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು CGST, SGST ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ 8,04,000 ICSTಯನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜ್ಜರ್.
ಸೊ ಇದೇನು ಪೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು RCM 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ CA CS CMA ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ Y ಮತ್ತು Z ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು GST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ GST ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ GST ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು CGST ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ SGST ಜೊತೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಓಡಿಸಿ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ. A dealer has made the following sales during the quarter end July to September 2021. So invoice number ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. 125 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3/8/2020 24,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 126 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ 15/8/2020 60,000. 127 28/2020 48,000. 128 10/9/2020 18,000. 129 59/2020 21,000. Other information. Goods worth rupees 4,200 against invoice number 128 were returned on 27/9/2020. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 2,000 sold on 21/2/2021 were returned on 30/8/2020. Compute the value of taxable supply. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಏನ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೈತಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಷ್ಟೇ. ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ? ಇವು 4 ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಗೀತು. 2 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ನಾಗ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತಹ GST ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 1,71,000 ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 4,200 plus 2,000 6,000. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 1,64,800. ಮುಗೀತು. ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ? ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ತಾಸು ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಪೇ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ. ಭಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಭಾರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಎಂಜಾಯ್. ಥೆರಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ ರೇಟೆಡ್ 5%, 10 12%, 28%, 18% ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ಎನಿ 15 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4 ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ at 5% rate. The GST rate structure is as follows: 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. The items which come under 5% rate of GST are as follows: vegetables, coffee, tea, cloves, cardamoms, pepper, seeds of coriander, cumin, meat, milk and cream, vegetable fats and oils. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ಸರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 5% ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು
ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಬಾಜು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರೇನು GST ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್, ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥವಿದ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2022 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ LMS ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು GST ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರಾದರೂ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ GSTನಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು we have completed 2022 question paper. So within 47 minutes with all the explanation discussions. Okay, students, bye.